Very good morning, dear students, and welcome back to our e-learning sessions. This e-learning session initiated by Vidyadish Vidya Sangul under the guidance of Dr. G. M. Sutaria sir, and we welcomes you in our e-learning and video sessions. Today we are discussing subject economics. This will be our lecture number 4th of this particular chapter, and we are discussing chapter 1, that is economics and introduction. Today we will try to discuss page number 3, which is half page, page number 4 full, and if possible then we will take some of the portion of page number 5 also. Done. In previous sessions we discussed about the economics, its introduction, how economics evolved in everything, and sorry guys, and in last session we discussed about the economics in to the west, in which we discussed 4 different definitions of Adam Smith, Alfred Marshall, Paul S. Samuelson, and Lionel Robbins. Now from this lecture onwards we are going to start discussing about the economic and non-economic activities. Most human beings perform several activities during a day. Basically, during a day we are doing so many activities, starting from early morning when we are waking up from our bed to the ending at the night when we lying on a bed. And during daytime we are doing so many different kind of activities, either economic or non-economic. So whatever activities are done by us is differentiated in these 2 portions. That is, some of the activities are economic activities while some of the activities are non-economic activities. So here in this particular topic we are differentiating between these 2 activities, that which are those activities that are coming under the economic activities and which are those activities which consist of a non-economic nature. They need friends, spend time in shops, engage in political discussion, watch television and films, and do much more. તો બેસિકલી આપણે દિવસમાં કેટલી એક્ટિવિટીઝ કરતા હોઈએ છીએ. મીટ ફ્રેન્ડ્સ, તમે લોકો તમારા ફ્રેન્ડ્સને મળતા હો છો દરેક જગ્યાએ. અત્યારે પેન્ડેમિકમાં પણ ઘણા લોકો કોઈ પણ જાતની ચિંતા કર્યા વગર આરામથી પોતાના બધા જે ફ્રેન્ડ્સ હોય છે એમને મળતા હોય છે. પણ આ વાત જે છે એ રૂટીનની છે, કેમ કે જ્યારે ટેક્સ્ટ બુક પ્રિન્ટ થઈ ત્યારે આવું પેન્ડેમિક જેવું નહોતું. તો અહીંયા આગળ આપણે શું કરીએ છીએ, મીટ ફ્રેન્ડ્સને મળીએ છીએ, સ્પેન્ડ ટાઈમ ઇન શોપ્સ, અલગ અલગ શોપમાં બધી જગ્યાએ શોપિંગ કરવા માટે, ને એવી રીતના આપણે આપણો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીએ છીએ. એંગેજ ઇન પોલિટિકલ ડિસ્કશન, ખબર પડતી હોય કે ના પડતી, બરાબર છે, મોદી સાહેબે આમ કરવું જોઈએ, ફલાણી પાર્ટી છે એ આમ કરે છે, આપણે ચીનવાળાને મજા ચખાડી દેવી જોઈએ, ને આપણે પાકિસ્તાનવાળાને ઘૂસીને મારવા જોઈએ, આ પાર્ટી આમ કરે છે ને પેલી પાર્ટી આમ કરે છે, એવા બધા પોલિટિકલ ડિસ્કશનમાં એંગેજ હોઈએ છીએ. વોચ ટેલિવિઝન એન્ડ ફિલ્મ્સ, હવે તમે લોકો એનો અલ્ટરનેટ ફાઇન્ડ કરી લીધો છે કે મચડીંગ મોબાઈલ, આખો દિવસ આપણે છે તો મોબાઈલ ઘૂમડતા હોઈએ છીએ. એન્ડ ડુ મચ મોર, અને બીજી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરતા હોઈએ છીએ. બટ ઓલ એક્ટિવિટીઝ આર નોટ ધ સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ઇકોનોમિક્સ. ઇકોનોમિક્સને આ બધી એક્ટિવિટી સાથે કોઈ મતલબ નથી. તમે ફ્રેન્ડ્સને મળો, આટા ટલ્લા કરો, મૂવી જોવો, ટેલિવિઝન જોવો કે પોલિટિકલ ડિસ્કશન કરો, આ બધી જ આપણે રૂટીન ડેમાં જેટલી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ બધી એક્ટિવિટી સાથે ઇકોનોમિક્સને લાગતું ઓળખતું નથી, પણ અમુક એક્ટિવિટીઝ સાથે છે. ઇકોનોમિક સ્ટડીઝ ઓનલી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ. તો અહીંયા આગળ આપણે ખાલી અને ખાલી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ છે એને ફોકસ કરશું. Hence it is important to understand the meaning of economic activities. એટલા માટે હવે સૌથી પહેલા આપણે what is economic activities છે એના ઉપર ડિસ્કશન છે, એનું ફોકસ લાવશું.
So first of all, start with the economic activity meaning. Basically, chapter 1 OC માં આપણે ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝનો ડિફરન્સ કરી લીધો છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે, પણ અહીંયા પર્સપેક્ટિવ થોડોક ઇકોનોમિક્સનો વધારે છે, ત્યાં આગળ બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવ વધારે છે. એટલા માટે એક્ટિવિટી પરફોર્મ વિથ ધ પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ ઇકોનોમિક બેનિફિટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઇન્કમ્સ involving exchange of goods services and or factors as well as involving cost is called economic activity. હવે સમજો, બધી જ વસ્તુ છે જે આપણે દર વખતની જેમ પોઈન્ટ આઉટ કરતા જશું. સૌથી પહેલું શું કીધું? એક્ટિવિટી પરફોર્મ્ડ વિથ ધ પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ ઇકોનોમિક બેનિફિટ્સ. એટલે ફર્સ્ટ આવશે પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ ઇકોનોમિક બેનિફિટ. ઇકોનોમિક બેનિફિટ એટલે કે ઇન્કમ અથવા તો જેને કહીએ મની, કે જે મની રિલેટેડ જે આપણે બેનિફિટની વાત કરીએ છીએ એ આવે છે. ઇન્વોલ્વિંગ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ સર્વિસ એન્ડ ઓર ફેક્ટર્સ એટલે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ સર્વિસીસ or factors of production છે. એ ચેપ્ટર નંબર 2 માં આપણે ડિસ્કસ કરશું. એની અંદર આવશે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોર, ત્યારે ડિસ્કસ કરી લેશું. એટલે જનરલી જે પણ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી હોય એનો પર્પઝ હોય ઇકોનોમિક બેનિફિટ એટલે કે ઇન્કમ અર્ન કરવાનો, અને એની અંદર એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ સર્વિસીસ ઓર ફેક્ટર્સ છે એ ઇન્વોલ્વ હોય છે. as well as involving cost is called economic activities. એટલે બેઝિકલી આ બે વસ્તુ છે એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં કોઈ પણ એવી એક્ટિવિટી કે જે ઇકોનોમિક બેનિફિટ માટે થઈને થતી હોય છે. ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ટીચર્સ, સિંગર્સ, all these professionals are providing the services. સો અહીંયા જે એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સના બદલે એ લોકોનું શું આવશે? એક્સચેન્જ ઓફ સર્વિસીસ. મેન્યુફેક્ચરર, ટ્રેડર, હોલસેલર, રિટેલર, સપ્લાયર એ બધા શું કરે છે? એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ. તો બેમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ હોય, એક્સચેન્જ ઓફ સર્વિસીસ હોય, અથવા તો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન જેમ કે ફાર્મર્સ છે, લેબરર્સ છે, એ લોકો પોતાના ફેક્ટર્સ છે નું એક્સચેન્જ કરતા હોય છે. તો એ બંને છે એમાં આવે. એટલે આ બંને વસ્તુ છે. તો પહેલું છે પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ મોનેટરી બેનિફિટ એટલે કે ઇકોનોમિક બેનિફિટ, અને બીજું એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, એને જ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કહેવાય. એ સિવાયની કોઈ પણ એક્ટિવિટી હોય એ બધી જ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝની કેટેગરીમાં આવશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ અબાઉટ એન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી pertain to purpose of making economic gains. મેઇન જે એનું છે એ છે પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ ઇકોનોમિક બેનિફિટ ઓર પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ ઇકોનોમિક ગેઇન્સ એટલે કે ફાયદો લેવો. સેટિસ્ફેક્શન ઓફ સમ વોન્ટ, અમુક જે આપણી નેસેસિટી છે. સમજો કે અહીંયા એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ અગેન્સ્ટ આપણે મની લીધી છે, પણ એના બદલે એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ અગેન્સ્ટ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ હોત, કે જે બાર્ટર સિસ્ટમની અંદર આવે, તો જેમાં મની ઇન્વોલ્વ નથી, બટ વી આર સેટિસ્ફાઈંગ સમ ઓફ આર નીડ by exchanging the goods with one another. એકાબીજા સાથે ગુડ્સ એક્સચેન્જ કરી અને આપણે આપણી નીડ્સ સેટિસ્ફાઈ કરીએ છીએ. સેટિસ્ફેક્શન ઓફ સમ વોન્ટ એન્ડ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ એક્સચેન્જ એન્ડ કોસ્ટ. અને એની અંદર એ એક્સચેન્જ અને કોસ્ટ છે એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ કહેવાય. ના એક્ઝામ્પલ્સ બહુ ખાસ યાદ રાખજો, કેમ કે તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછાઈ શકશે કે એક્સપ્લેન ધ મિનિંગ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ અલોંગ વિથ એક્ઝામ્પલ. તો ત્યારે એક્ઝામ્પલ આપવા કમ્પલસરી છે. ઇટિંગ ઇન અ રેસ્ટોરન્ટ. તમે રેસ્ટોરન્ટમાં મમમ કરવા જાઓ છો, ઇટિંગ ઇન અ રેસ્ટોરન્ટ. તો એ શું છે? એ તમારી કઈ નીડ સેટિસ્ફાઈ કરે? તો ઇન્ટુ બ્રેકેટ સેટિસ્ફાઈ નીડ ઓફ ઇન્કરિંગ એક્સપેન્સીસ. ઘરે પણ મળે જ છે ને ખાવાનું. શું કામ રેસ્ટોરન્ટમાં જાય? કેમ કે આપણને એક્સપેન્સ કરવાનો મન થયું હોય છે. કંઈક એક્સ્ટ્રા સેટિસ્ફેક્શન આપણને ઘરની પ્રોડક્ટ કરતાં ત્યાં મળવાનું છે, એટલા માટે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ. પણ ત્યાં ખાવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? પે.
એટલે કે ઇન્કરિંગ એક્સપેન્સ, એટલા માટે રેસ્ટોરન્ટમાં ઇટિંગ એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે. વાઇલ સેમ વસ્તુ જ્યારે આપણે ઘરે ખાઈએ છીએ ત્યારે એ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી થશે. સેકન્ડ, વોચિંગ અ મૂવી ઇન અ થિયેટર incur expenses to get entertainment. ઓલામાં incur expenditure to satisfaction, કેમ કે ખાવાથી ને આપણું પેટ ભરાઈ જશે અને આપણને સેટિસ્ફેક્શન મળશે. થિયેટરની અંદર મૂવી જોવા જઈએ છીએ તો આપણે શું કામ એક્સપેન્સ કરીએ છીએ? એન્ટરટેનમેન્ટ પર્પઝ માટે, કે થિયેટરની અંદર મૂવી જોવાથી આપણને વધારે એન્ટરટેનમેન્ટ મળે. મોટી સ્ક્રીન હોય, ડોલ્બી ડિજિટલ સાઉન્ડ હોય, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. સેમ મૂવી ઘરે પણ જોઈ શકાય છે ફ્રીમાં. બરાબર છે. થર્ડ, વર્ક ઇન વન્સ ઓન ફાર્મ ટુ એક્ઝર્ટ લેબર એન્ડ ગેટ આઉટપુટ. હવે સમજો, ઘણા એવું માનતા હોય કે પોતાના ફાર્મ પર કે પોતાની શોપ પર આપણે બિઝનેસ કરીએ કે ફાર્મ ઉપર એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટી કરીએ તો એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ નથી. શું કામ ભાઈ? એની અંદર પણ ઇન્કમ થાય જ ને. જો તમને બ્રેકેટમાં શું કીધું? ટુ એક્ઝર્ટ લેબર એન્ડ ગેટ આઉટપુટ. જો તમે ના જતા હો શોપ પર તો કોઈ બીજો માણસ રાખવો જ પડે અને એની પ્રોડક્ટિવિટી પ્રમાણે આપણે એને પેમેન્ટ કરવું જ પડે. તો આપણે એવું ધારી લઈએ ને, ઇટ ઇઝ ઇમ્પ્યુટેડ કે આપણે એને પે કરીએ છીએ કામ કરવા માટે. હવે જેટલું એને પે કરવાનું છે આપણે લઈ લઈએ. આ પણ આપણે શેના માટે થઈને કરીએ? કોઈક આઉટપુટ વધે એટલા માટે, કોઈક ઇન્કમ જનરેટ થાય એટલા માટે. તો પોતાના ફાર્મ ઉપર તમે વર્ક કરો કે કોઈ બીજાના ફાર્મ ઉપર, પણ એમાં તમારી એક્સપેક્ટેશન કંઈક આઉટપુટ લેવાની છે અથવા તો પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ મોનેટરી રિટર્ન છે, એટલા માટે એ પણ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ કહેવાય. ફોર્થ વન ઇઝ ગેટ એમ્પ્લોયડ ઇન અ સ્કૂલ ટુ ટીચ. અમારી જેમ કે કોઈ સ્કૂલની અંદર ટીચર તરીકેની જોબ મળે છે, જ્યાં આગળ તમને ભણાવવાના અમને શું મળે છે? રૂપીસ. તો કહેવાય છે પ્રોવાઈડ સર્વિસ એન્ડ ગેટ અ સેલેરી. તો અમારે સર્વિસ આપવાની, ટીચિંગ આપવાનું અને એની સામે સેલેરી છે એ શું કરવાની? લઈ લેવાની. તો આ પણ એક જાતની શું થઈ ગઈ છે? ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. 10 હ્યુમન રિક્વાયરમેન્ટ્સ આર પ્લેન્ટી. હવે આપણે જોઈએ તો આપણી જરૂરિયાતો હંમેશા ઢગલો છે. આપણી જરૂરિયાતો કોઈ દિવસ પૂરી થવાની નથી. એટલે કે હ્યુમન રિક્વાયરમેન્ટ્સ આર પ્લેન્ટી. એક્ટિવિટી ફોર ફુલફિલમેન્ટ ઓફ અ રિક્વાયરમેન્ટ થ્રુ અ ટ્રાન્ઝેક્શન which involves cost and benefit on both sides is called an economic activity. આપણે જો આપણી આખી લાઈફ સ્પેન્ડ કરી દઈએ અને અલગ અલગ વસ્તુઓની પાછળ મચી રહીએ તો પણ આપણે આપણી બધી જરૂરિયાત પૂરી નથી કરી શકતા. હું ફાર્મિંગ કરવા જઈશ તો ક્લોથ નહીં કરી શકું, ક્લોથિંગ કરવા જઈશ તો શૂઝ નહીં કરી શકું, શૂઝ કરવા જઈશ તો સ્પેક્સ નહીં કરી શકું. તો મારે મારી જે ડાયવર્સ નીડ્સ છે બધી એ કેમ પૂરી કરવાની? તો કે મારે હું જે એક એક્ટિવિટી કરું છું એની પાછળ ફોકસ કરવાનું, એ એક્ટિવિટીમાંથી મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન લેવાનું અને એની સામે આ એક્ટિવિટીનો બેનિફિટ બીજાને આપી અને એની પાસેથી બધી વસ્તુ લઈ લેવાની. અહીંયા શું સમજાયું? એક્ટિવિટી ફોર ફુલફિલમેન્ટ ઓફ અ રિક્વાયરમેન્ટ થ્રુ ટ્રાન્ઝેક્શન. કે હું બધું જાતે નથી કરી શકતો એટલે હું કોઈકની સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કરીશ. સમજો કે પહેલાંના ટાઈમમાં એવું હતું કે ટીચર્સ જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સને ટીચ કરે તો એમને ત્યાં અલગ અલગ બધા સ્ટુડન્ટ્સ આવતા. ફાર્મરનો સન હોય એ ફાર્મની અંદર જે વસ્તુ બને એ એઝ અ ફીસ પે કરશે. કોબલરનો સન છે એ શૂઝ ને એવું બધું આપી દેશે. એમ અલગ અલગ ગોલ્ડ સ્મિથ, બ્લેક સ્મિથ, એ બધા અલગ અલગ વસ્તુઓ આપતા. હવે બધું બંધ થઈ ગયું. તો હવે તમે અમને ફીસ આપો છો, એ ફીસમાંથી અમે અમારી જે ડાયવર્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધી શું કરીએ છીએ? પૂરી. એટલે કે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ થ્રુ અ ટ્રાન્ઝેક્શન વિચ ઇન્વોલ્વ્સ કોસ્ટ, જેની અંદર આ તો સર્વિસ છે, બાકી જનરલી બિઝનેસ કરતા હોય તો કોસ્ટ ઇન્વોલ્વ હોય અને એની જે ફીસ મળે એમાંથીને શું થાય? બેનિફિટ મળશે. એટલે કે કોસ્ટ એન્ડ બેનિફિટ બોથ ધ સાઇડ્સ. તમે પે કરો છો એ તમારા માટે કોસ્ટ, અમને મળે છે એટલે બેનિફિટ. અમે કોઈક વસ્તુ લેવા જશું ત્યાં પે કરશું તો અમારા માટે કોસ્ટ, સામેવાળા માટે બેનિફિટ. એને ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કહેવાય. Farmers, lawyers, teachers, actors, governments all perform economic activities because we are not providing any kind of goods but we are providing the services, and to provide a service and getting something economic benefit in a return is called economic activities.
The following chain of activity is another example. હવે તમને સમજાવવા માટે થઈને એક આખું લોંગેસ્ટ એક્ઝામ્પલ સમજાવશે ટુ ક્લેરિફાઈ ધ મિનિંગ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. એક આખી ચેઇન ઓફ એક્ટિવિટી સમજાવી છે. અ ફાર્મર નીડ્સ અ મોટરસાઇકલ. હવે સમજો કે ફાર્મરને પોતાની ફાર્મિંગ એક્ટિવિટી સિવાય એક મોટરસાઇકલ પરચેસ કરવાનું મન થયું છે. In order to earn income to pay for the motorcycle, she works in her farm and sells the output for money. શરૂ કરીએ આપણે. સૌથી પહેલા શું છે? ફાર્મર, એને જોઈએ છે મોટરસાઇકલ. આપણે એવું ધારી લઈએ કે ફાર્મર છે એ મોટરસાઇકલ સેલર પાસે ગઈ અને એને કીધું પણ કે મારે મોટરસાઇકલ પરચેસ કરવી છે, એટલે આને કીધું કે મની જોશે. તો ફાર્મર પાસે જનરલી શું હોય? આઉટપુટ હોય, જે કે ફૂડ ગ્રેઇન્સ, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ છે. એ આઉટપુટને એ શું કરશે? માર્કેટમાં સેલ કરી દેશે. એટલે કે એ જે આઉટપુટ છે એને માર્કેટમાં સેલ કરશે. અ ફાર્મર નીડ્સ અ મોટરસાઇકલ. ઇન ઓર્ડર ટુ અર્ન ઇન્કમ ટુ પે ફોર ધ મોટરસાઇકલ, શી વર્ક્સ ઇન હર ફાર્મ and sells the output for money. The seller of motorcycle who earns money by selling the motorcycle spend it to fulfill some other wants. હવે આઉટપુટ સેલ કરવાથી ને એને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, એટલે કે એને મની મળી. એ ઇન્કમ એને મોટરસાઇકલ વેન્ડરને આપી, જે મોટરસાઇકલ વેન્ડર માટે શું બની? ઇન્કમ. એટલે ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થઈ ગયું, ફાર્મરને મોટરસાઇકલ મળી ગઈ અને મોટરસાઇકલ વેન્ડરને ઇન્કમ મળી. હવે આ ઇન્કમમાંથી ને એની જે બધી બીજી ડાયવર્સ નીડ્સ છે એ બધી પૂરી કરશે. સમજો કે એમાંથી ને એક ક્લોથ લઈ આવશે, શૂઝ લઈ આવશે અને અધર સર્વિસીસ પાછળ પૈસા ખર્ચશે. તો ફાર્મર છે એ ફાર્મિંગની અંદર પ્રોડક્શન કરે છે, ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે, એમાંથી ઇન્કમ જનરેટ કરી અને મોટરસાઇકલિસ્ટને સેન્ડ કરે છે, એ પણ એની ઇન્કમ છે. અને જ્યારે એ આ બધા પાછળ સ્પેન્ડ કરશે તો આ જે લોકો સેલ કરતા હશે, ક્લોથ મેન્યુફેક્ચરર, શૂઝ મેન્યુફેક્ચરર એન્ડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર, એ બધા માટે પણ એ શું થશે? ઇન્કમ. સો ઓવરઓલ ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ બીકોઝ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ગેટિંગ મોનેટરી રિટર્ન. અને બીજું છે કે એની પાછળ એ લોકો છે એ જનરલી મોનેટરી રિટર્નની સાથે સાથે એ લોકો શું કરે છે? એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. So here we conclude this economic activities and let us move towards the non-economic activities. તો પછી આ બધી ઇકોનોમિક છે, તો કઈ એવી એક્ટિવિટીઝ છે કે જે નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે? So now we will discuss non-economic activity. Activity which is performed without the specific purpose of obtaining economic gain is called non-economic activity. So અહીંયા શું થયું? Without the purpose of economic gain, ઇકોનોમિક ગેઇન ઓર મોનેટરી ગેઇન, કોઈ પણ જાતનું એક્સપેક્ટેશન નથી. આપણે કાંઈ પણ વસ્તુ લેવાની. રોડ ઉપર આપણે રોડ પાસ ઓન કરીએ, આ બાજુ કોઈ ઓલ્ડ લેડી છે રોડ ક્રોસ કરવા માટે કોઈકની વેઇટ કરે છે, આપણે પાસે જઈએ અને એમને હાથ પકડીને રોડ ક્રોસ કરાવી દઈએ તો આપણે એમ કહીએ કે અમારું રોજનું કામ છે, લાવો 10 રૂપિયા? ના, એ આપણે શું કરીએ છીએ? સર્વિસ વિચ ઇઝ નોન ઇકોનોમિક. ઘરે મમ્મી એમ કે જા બેટા બજારમાંથી 2 વસ્તુઓ લઈ આવો, તો આપણે એમ કહીએ કે પૈસા આપતો જશે. હા, વસ્તુ ના લઈએ પણ આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાના ફંડ લઈએ નહીં. તો મમ્મી એમ કે બેટા પૈસા આપીશ તો જમવાનું બનશે, સામાસામી ટીટ ફોર ટેટ. તો એવું ના હોય, એટલે એ બધી નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં આવે. એક્ટિવિટી વિચ ઇઝ પરફોર્મ, એક્ટિવિટી કરવાની છે બટ વિધાઉટ ધ સ્પેસિફિક પર્પઝ ઓફ ઓબ્ટેનિંગ ઇકોનોમિક ગેઇન, કોઈ જાતનું ઇકોનોમિક ગેઇન લેવાનું નથી, એને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કહેવાય. It does not involve exchange of benefit on both sides of the transaction. No exchange or benefit on both sides.
કોઈ જાતનું એક્સચેન્જ આમાં નથી, કોઈ જાતની કોસ્ટ અને બેનિફિટ નથી. હા, કોસ્ટ ઇન્કર થઈ શકે જે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે એને, જે ફ્રીમાં આપે છે, પણ સામે બેનિફિટ એટલે કોઈ જાતનું ઇકોનોમિક રિટર્ન છે એને મળવાની એક્સપેક્ટેશન નથી. It does not involve exchange of benefit on both sides of the transaction. For example, charitable activity or activity which are done out of love, affection, compassion, etc. ચેરિટેબલ એક્ટિવિટીઝ જેટલા કરતા હોય છે આપણી જે બધી અલગ અલગ બધી જે કાસ્ટની આપણે કહીએ ને કે જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે એ કાસ્ટના અપલિફમેન્ટ માટે થઈને કરતા હોય છે, બધા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે એ બેટરમેન્ટ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી માટે થઈને કરતા હોય છે. એવી જ રીતના આઉટ ઓફ લવ અફેક્શન આપણે આપણા મધર ફાધર માટે કરીએ છીએ, લવ અફેક્શન અને કમ્પેશન માટે થઈને છે, એ બધું પણ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝમાં આવશે. ધીસ એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ્સ કોસ્ટ. આની અંદર કોસ્ટ ઇન્વોલ્વ થાય છે કેમ કે જે વ્યક્તિ સર્વિસ આપશે એને તો એક્સપેન્સ થવાનો જ છે. ધીસ એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ કોસ્ટ બટ આર નોટ ઇન્કર્ડ ટુ ગેટ મોનેટરી ઓર ઇકોનોમિક બેનિફિટ ઇન એક્સચેન્જ. કોસ્ટ થાય છે પણ એ કોસ્ટ પાછળનો જે આપણો પર્પસ છે એ ઇકોનોમિક ગેઇનનો નથી, વિધાઉટ ધ પર્પઝ ઓફ ઇકોનોમિક ગેઇન. સો બેઝિકલી આ ઉપર નીચે થઈ ગયું છે. લાસ્ટ ટાઈમ ઇકોનોમિકમાં આપણે શું જોયું હતું? ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ ગુડ્સ સર્વિસીસ, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ જાતનો નો એક્સચેન્જ છે. ત્યાં આગળ વિથ ધ પર્પઝ ઓફ ઇકોનોમિક ગેઇન, અહીંયા આગળ વિધાઉટ ધ પર્પઝ ઓફ ઇકોનોમિક ગેઇન. એટલે બેઝિકલી એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણે કરી લીધો અને એનાથી અહીંયા આગળ આપણે આ પર્ટિક્યુલર ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એન્ડ લેટ અસ નાઉ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર chapter is microeconomics and macroeconomics. One of the important concept, કેમ કે એના ઉપર જ તો ઇકોનોમિક્સ છે એ આપણું ડિપેન્ડન્ટ છે. Microeconomics and macroeconomics. બેઝિકલી હું તમને સાવ કોમન ડિફરન્સ સમજાવું. માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એન્ડ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ આપણે સમજવું હોય તો જનરલી વચ્ચે એક ડિફરન્સ લાઇન બનાવી દઈએ જેના પરથી આપણે કહી શકીએ. અને હવે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ અને મેક્રો ઇકોનોમિક્સનો કન્સેપ્ટ કરશું ત્યાં જ ઓલમોસ્ટ આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એટલા માટે વિલ નોટ ડિસ્કસ ધ પેજ નંબર 5 itself. વિલ લિમિટ ourselves અપ ટુ ધ પેજ નંબર 4 ઓનલી. આજે આપણે 3rd અને 4th બે ટોપિક છે એ બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાથી એટલા સુધી જ રિસ્ટ્રિક્ટેડ રહેશે. જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્સનની વાત છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વૈભવ સર. સો વૈભવ સર's ડિમાન્ડ, વૈભવ સર's ઇન્કમ, વૈભવ સર's ચોઇસ, હિઝ હેબિટ, હિઝ પ્રેફરન્સ, everything, then it comes under the microeconomics. It is related with a single particular unit, single particular firm, single particular product. While we are discussing about the whole આખા ઘરનાની ઇન્કમ, વૈભવ સરના આખા ફેમિલીની ઇન્કમ તો મેક્રો ઇકોનોમિક્સ, વૈભવ સરના આખા ફેમિલીનું એક્સપેન્સ તો મેક્રો ઇકોનોમિક્સ, બધાની ચોઈસ ને એ બધું કરીએ તો માઇક્રો. એટલે જ્યારે સિંગલ પર્ટિક્યુલર હોય, બહુ સ્મોલ પર્સન તો માઇક્રો, અને બહુ લાર્જ હોય, એગ્રીગેટ હોય તો મેક્રો. ઇન્કમ ઓફ વૈભવ સર માઇક્રો, નેશનલ ઇન્કમ આખી કન્ટ્રીની માઇક્રો, કન્ઝમ્પશન ઓફ વૈભવ સર માઇક્રો ઇકોનોમી, કન્ઝમ્પશન ઓફ ધ હોલ કન્ટ્રી એગ્રીગેટ કન્ઝમ્પશન તો મેક્રો. ડન. આટલો બેઝિક ડિફરન્સ છે. ત્યાંથી પછી આગળ બધા ડિફરન્સ થતા છે. તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક છે, તમે જુઓ તો ફર્સ્ટ જે 5 ચેપ્ટર્સ છે, પહેલું ચેપ્ટર છે ઇકોનોમિક્સ એન્ડ ઇન્ટ્રોડક્શન, બીજું છે ફંડામેન્ટલ કન્સેપ્ટ્સ એન્ડ ટર્મિનોલોજી, ત્રીજું છે ડિમાન્ડ, ચોથું છે સપ્લાય, પાંચમું કોસ્ટ એન્ડ રેવન્યુ અને 6th માર્કેટ. તો આ પહેલા 6 ચેપ્ટર છે એ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ કન્સિસ્ટ છે. 7th ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, 8 ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ, 9th નેશનલ ઇન્કમ, 10th બજેટ અને 11 જે છે ઇન્કમ, જે બધાના એન્વાયરમેન્ટના પર્સપેક્ટિવ, એ બધા મેક્રો ઇકોનોમિક છે કેમ કે એમાં આપણે એગ્રીગેટની વાત કરીએ છીએ. તો આ ડિફરન્સ છે આવી રીતના છે જે આપણે સમજશું. ઇકોનોમિક એનાલિસિસ ઇઝ ડન ટુ સ્ટડી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇકોનોમિક યુનિટ્સ એઝ વેલ એઝ ટુ સ્ટડી ઇકોનોમી એઝ અ હોલ. જનરલી આપણે બંને જનરલાઇઝ કરીને પણ સ્ટડી કરી શકીએ,
પણ પરફેક્ટ સ્ટડી ના થાય તો શું કરવાનું? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એઝ વેલ એઝ હોલ, એટલે બંનેનું આપણે સ્ટડી કરવા માટે hence for the purpose of analysis the entire study of economics is classified into microeconomics as well as macroeconomics. એટલે અહીંયા આગળ બંને પોઈન્ટ છે એ આપણે સમજશું. ડિફરન્શિએટ સાથે સાથે એટલે કરતો જાઉં છું કે તમને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બેસે. Microeconomics is the study and analysis of individual units of the economy. એટલે હવે આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટ કરીએ. તો microeconomics is the study of individual unit. આખી ઇકોનોમીનું એક સિંગલ યુનિટનું ડિસ્કશન છે. It studies the rational behavior of individual unit. એટલે એ પણ આમાં જ આવશે. રેશનલ બિહેવિયર એટલે કે તર્ક લગાવવા, આપણે આપણી બુદ્ધિ લગાવી, ઇન્ટેલિજન્સ. કે જ્યારે ઇકોનોમિક્સની વાત કરતા હોય ત્યારે એક સિંગલ પર્સન છે એનું ઇન્ટેલિજન્સ લગાવી અને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન કઈ રીતના ગેઇન કરે છે એના રિલેટેડ જે આપણે સ્ટડી કરીએ એ આવશે. Microeconomics study the behavior of individual unit of the economy and microeconomic analysis uses the principle of marginalism. એટલે next one is principle of marginalism. This will we learn in chapter number 5, that is in the cost and revenue. Marginalism એટલે શું થાય તો કે માર્જિનલ એટલે કે એડિશનલ. એક વસ્તુ કન્ઝ્યુમ કરી એનું સેટિસ્ફેક્શન, સેકન્ડ થિંગ એમાં એડ થઈ એનું સેટિસ્ફેક્શન, થર્ડ થિંગ એમાં એડ થઈ એનું સેટિસ્ફેક્શન, એમ જેમ જેમ એક પછી એક યુનિટ એડ થતા જાય એનાથી સેટિસ્ફેક્શન લેવલનો જે વધારો થતો જાય એને કહેવાય પ્રિન્સિપલ ઓફ માર્જિનાલિઝમ. So microeconomics studies the behavior of individual units of the economy, એટલે કે individual units ની વાત કરે છે, and microeconomic analysis uses the principle of marginalism to analyze how individual units make decision. કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ કઈ રીતના અલગ અલગ બધા ડિસિઝન્સ લે છે એ તમને માર્જિનાલિઝમથી ને ખબર પડશે. The unit of demand analysis is the consumer, that of supply analysis is the firm, and that of labor market is labor. આજે ચેપ્ટર્સ જે આપણે જોવાના, ચેપ્ટર નંબર 3 is demand. So demand છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઇટ ઇઝ ધ ટોક ઓફ અ સિંગલ કસ્ટમર અને એની રિક્વાયરમેન્ટ. એટલા માટે થઈને ડિમાન્ડનો કન્સેપ્ટ છે એ આપણે અહીંયા સાથે સાથે નોટ ડાઉન કરતા જઈએ. ડિમાન્ડ કોના રિલેટેડ છે? કન્ઝ્યુમર. સપ્લાય કોના રિલેટેડ છે? પ્રોડ્યુસર, બીકોઝ ધ પ્રોડ્યુસર ઓર મેન્યુફેક્ચરર વિલ સપ્લાય ધ ગુડ્સ. અને લેબર છે એ કોના રિલેટેડ છે તો કે લેબર માર્કેટ. તો આ બધા પોઈન્ટ છે એને આપણે સિંગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ એનાલાઇઝ કરીએ છીએ. જેમ કે ડિમાન્ડ છે તો એ કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ છે, એટલે કે સિંગલ પર્સનની ડિમાન્ડ, એક વ્યક્તિ છે એ જે ડિમાન્ડ કરે છે એની વાત છે. સપ્લાય છે તો એ એક સિંગલ પ્રોડ્યુસર છે એ કેટલું સપ્લાય, લેબર એક લેબર છે એ દિવસે કેટલું વર્ક કરે છે અને કેટલી ઇન્કમ ગેઇન કરે છે એ આપણે જોઈશું. સો ધ યુનિટ ઓફ ડિમાન્ડ એનાલિસિસ, બધાની નહીં એક જ યુનિટ, સિંગલ યુનિટ ઓફ અ ડિમાન્ડ એનાલિસિસ ઇઝ of the consumer, that is the supply analysis is the firm, and that of the labor market is labor. એટલે લેબર માર્કેટ છે લેબરનું છે એવી રીતના છે. એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટેટ એક્ઝામ્પલ, હવે આ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે જોઈએ તો સબ્જેક્ટ ઓફ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઓફ અ પ્રોડક્ટ ઇન અ માર્કેટ એ પણ આપણે સાથે સાથે નોટ ડાઉન કરતા જઈએ. પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઓફ પ્રોડક્ટ, એક માર્કેટની અંદર હજારો પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે, એમાંથી ખાલી માત્ર એક જ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ, બધાની નહીં, એક જ પ્રોડક્ટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ માર્કર, ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ માર્કર ઇઝ ઓલમોસ્ટ 40 to 45 રૂપીસ. તો આ માર્કરની પ્રાઇસ 40 to 45 રૂપીસ શું કામ થાય છે એનું એનાલિસિસ એટલે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ.
તો કે એને બનાવવા માટેનું એનું બોડી, અંદરની ઇંક, ઉપરનું નીબ, આ બધાનું થઈને જે કોસ્ટ થાય એમાં પ્લસ સેલરનો પ્રોફિટ એડ કરીએ એટલે પણ એ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન છે કે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ શેના બેઝ પર ડિસાઇડ થઈ છે. એક કેલ્ક્યુલેટર હોય, એક મોબાઈલ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, એનું પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન કઈ રીતના થાય એનું એનાલિસિસ કરીએ આપણે. એટલે આખું એનાલિસિસ છે એને શું કહી શકાય, તો કે એને કહી શકાય પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઓફ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ, અને એ શેમાં આવે છે, માઇક્રો ઇકોનોમિક એનાલિસિસ. સેકન્ડ, ઇક્વિલિબ્રિયમ આઉટપુટ લેવલ ફોર અ ફર્મ. હોપસો તમને બધું બતાતું હશે. ઇક્વિલિબ્રિયમ આઉટપુટ ઓફ અ ફર્મ. ઇક્વિલિબ્રિયમ આઉટપુટ એટલે એવું આઉટપુટ જ્યારે કોઈ નવું ફર્મ પ્રોડક્શન શરૂ કરતું હોય ત્યારે એવું પોસિબલ છે કે એને લોસ જતો હોય, એને હજી ખબર ના હોય કે મિનિમમ કેટલા નંબર ઓફ યુનિટ્સ બનાવવા જોઈએ કે જેનાથી ને મારી જે કોસ્ટ જે હું ઇન્કર કરું છું એ કોસ્ટ બધી કવર થઈ જાય, એને ના ખબર હોય. Equilibrium point is a equilibrium output is a output where there is no profit, no loss. It means you just covering the cost of the product. તમે ખાલી એ જે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ છે એટલી જ કવર કરો છો. હવે એક ફર્મ છે, સમજો કે મેં એક નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો, એ બિઝનેસની અંદર મેં જેટલી કોસ્ટ કરી છે, એ બિઝનેસ બનાવવા માટે જે પ્લાન્ટ, મશીનરી, લેન્ડ બધું પરચેસ કર્યું, એ બધા પાછળનો કેટલો એક્સપેન્સ થયો છે, એ એક્સપેન્સને કવર કરવા માટે થઈને મારે કેટલા મિનિમમ યુનિટ બનાવો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 350. જો હું 350 યુનિટ બનાવી અને સેલ કરું તો મારી કોસ્ટ બધી કવર થઈ જાય છે, એટલે કે નો પ્રોફિટ, નો લોસ. એવી સિચ્યુએશન ઊભી થાય, એને કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ આઉટપુટ ઓફ અ ફર્મ, કે જેમાં મારું જે આઉટપુટ છે એ મારી બધી જ કોસ્ટને કવર કરી દેશે. તો એ એક ફર્મનું ઇક્વિલિબ્રિયમ આઉટપુટ ડિસાઇડ કરવું એ પણ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ છે. માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ વેજ ડિટર્મિનેશન ઓફ લેબર એઝ અ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન, એ પણ હવે સાથે સાથે લખી જ લઈએ. માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી એટલે કે સિંગલ લેબર છે, એક જ લેબર. માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ અ લેબર, એક લેબર છે એ એક દિવસમાં, એક વીકમાં, એક 15 ડેઝમાં કે એક મંથમાં કેટલું વર્ક કરે છે એનું આપણે કેટલા લેબરનું વર્ક ગોતીએ, એકનું જ, એટલે એનું માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી. અને સાથે સાથે એક જ લેબરનું કેટલું વેજ છે. વેજ એટલે લેબરને જે આપણે એઝ અ સેલેરી આપીએ છીએ, એવી જ રીતના જે ડે ટુ ડે લેબર હોય એને આપણે વેજ, મજૂરી કહીએ છીએ. વેજ ડિટર્મિનેશન ઓફ અ સિંગલ લેબર ઓર માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ અ સિંગલ લેબર, સોરી, એનું જે ડિટર્મિનેશન થાય એને પણ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ કહેવાય. ડન. Labor as a factor of production are studied in microeconomics. Microeconomics has set scientific principles showing behavior of individual units. એટલે હવે અહીંયા આગળ આપણે અહીંયા ક્યાંક સેટ કરવું પડશે. Scientific principles of individual units. એક એક યુનિટ છે એના માટેના જેટલા પણ સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ બનાવ્યા છે એ બધા માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં આવશે. એટલે આપણે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એનાલિસિસ છે આખું ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યું. હવે પછી ના પેરેગ્રાફની અંદર પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, જેમાં એવું લખ્યું છે કે માઇક્રો ઇકોનોમિક સ્ટડીઝ ઇશ્યુઝ વિથ ઇમર્જ ફ્રોમ ધ એન્ટાયર ઇકોનોમિક સેટઅપ. તો ત્યાં આગળ જે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ છે એ કાઢી, આગળનું માઇક્રો કાઢી ત્યાં મેક્રો કરી દો, કેમ કે હવે પછી ત્યાંથી ને જે નીચે સુધીનું ડિસ્કશન છે એ મેક્રો ઇકોનોમિક્સનું છે. સો મેક્રો ઇકોનોમિક સ્ટડીઝ ઇશ્યુઝ which emerge from the entire economic setup and impact the entire economic setup. Study of individual unit છે તો અહીંયા આગળ આવશે study of entire economy અથવા તો economic setup. આ રેશનલ બિહેવિયર છે તો અહીંયા આગળ શું આવશે, સાથે શું કીધું એને, ઇમ્પેક્ટ the
હોલ ઇકોનોમી. આનું જે પણ ડિસિઝન આવશે આખે આખી ઇકોનોમીને એક સાથે અસર કરશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિપ્રેશન એટલે કે મંદી, તો મંદી આખી ઇકોનોમીને અસર કરે. રિડક્શન ઇન ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ લેવલ એટલે કે હાઈએસ્ટ ઇન ધ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ લેવલ એટલે કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધે છે, તો એ આખી એન્ટાયર ઇકોનોમિક સેટઅપ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિટર્મિનેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ. હવે જે આ બધા અહીંયા પોઈન્ટ આપ્યા ને એ બધા જ અહીંયા કેમ પ્રિન્સિપલ ઓફ માર્જિનાલિઝમ અને આ પોઈન્ટ છે એવું અહીંયા આગળ કોઈ પ્રિન્સિપલ છે. અહીંયા તમે આને પ્રિન્સિપલ ઓફ માર્જિનાલિઝમ કહો છો, તો અહીંયા આગળ આવે પ્રિન્સિપલ ઓફ એગ્રીગેશન અથવા તો એગ્રીગેટ ટોટલ કરવાના. અહીંયા આગળ એક જ વ્યક્તિ એકનું જ બિહેવિયર જોઈએ છે એટલે માર્જિનાલિઝમ છે. અહીંયા આગળ બધાનું હોલ ઇકોનોમી આખી કન્ટ્રીમાં જેટલા લોકો છે એ બધાનું લઈએ એટલે એને કહેવાય પ્રિન્સિપલ ઓફ એગ્રીગેશન એટલે કે બધાનો ટોટલ. હવે અહીંયા કેમ હતું પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઓફ પ્રોડક્ટ, એમ જ અહીંયા આગળ આવે છે સૌથી પહેલું એ છે ડિટર્મિનેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ. આ ડિફરન્સ તમે લખતા જજો. ડિટર્મિનેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ એટલે કે આખી કન્ટ્રીમાં જેટલા લોકો છે એ બધાની ઇન્કમનો ટોટલ કરી એટલે નેશનલ ઇન્કમ મળશે. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કન્ટ્રી લેવલે જ આવશે. આખી કન્ટ્રીમાં ટોટલ કેટલા અનએમ્પ્લોયડ પર્સન છે એનું. આ નેશનલ ઇન્કમ છે આપણે 11th માં 9 ચેપ્ટર છે. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે 12th માં 6th ચેપ્ટર છે. પોવર્ટી એ 12th માં 5th ચેપ્ટર છે કે આખી કન્ટ્રીનું પોવર્ટી જોવાનું. ગ્રોથ રેટ એન્ડ ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલ ઓફ પોપ્યુલેશન. ગ્રોથ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન એટલે કે એવરી યર કેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય. અત્યારે આપણો ગ્રોથ રેટ એવરેજ 2% છે. 125 કરોડના 2% કરો એટલે ઓલમોસ્ટ 2.5 કરોડનું એડિશન દર વર્ષે પોપ્યુલેશનમાં છે. તો કેટલી પોપ્યુલેશન વધે છે એનું એનાલિસિસ કરી એ મેક્રો ઇકોનોમિક કન્સેપ્ટ છે એટલે કે ગ્રોથ રેટ એન્ડ ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલ. ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલ ઓફ પોપ્યુલેશન એટલે કે કન્ટ્રીની ટોટલ જે પબ્લિક છે એનું. આ ટોપિક સ્ટડીડ અંડર મેક્રો ઇકોનોમિક્સ. આ બધા ટોપિક એવા છે કે જે આપણે મેક્રો ઇકોનોમિકની અંદર સ્ટડી કરીએ. આ બધા ટોપિક એવા છે જેને આપણે માઇક્રો ઇકોનોમિકની અંદર સ્ટડી કરીએ છીએ. મેક્રો ઇકોનોમિક એનાલિસિસ હેઝ હેલ્પ ટુ ગીવ પ્રિન્સિપલ ફોર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ national income, reduce unemployment, poverty, inflation and so on. મેક્રો ઇકોનોમિક એનાલિસિસ છે આ બધા પોઈન્ટનું ખાલી ને ખાલી સ્ટડી જ નથી કરતું કે ખાલી સ્ટડી કરીને મૂકી દેવાનું એવું નથી. સમજો તો એને આગળ શું કીધું, મેક્રો ઇકોનોમિક એનાલિસિસ હેઝ હેલ્પ ટુ ગીવ પ્રિન્સિપલ્સ ફોર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. આ બધા માટે સમજો કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે આ ડિટર્મિનેશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ. નેશનલ ઇન્કમ ઘટ્યું છે તો એને વધારવા માટે કઈ રીતના રિસોર્સ એલોકેશન થશે એ તમને મેક્રો ઇકોનોમિક છે એ શીખવાડશે. એટલે કે રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ નેશનલ ઇન્કમ આવી ગયું. બીજું રિડ્યુસ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, જ્યારે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ લેવલ હાયર છે એનું સ્ટડી મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કરે તો એમાં રિડક્શન માટેની પોઈન્ટ્સ પણ તમને આપશે. રિડ્યુસ પોવર્ટી, ત્યાં ખાલી પોવર્ટી લખી પણ રિડક્શન ઓફ પોવર્ટીના પણ પોઈન્ટ્સ તમને આપશે. એન્ડ ઇન્ફ્લેશન જેમ કે ગ્રોથ રેટ ઓફ ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલ. પછી એક નવું પોઈન્ટ પણ આપણે લઈ લઈએ ઇન્ફ્લેશન, જે સ્ટાન્ડર્ડ 12th ની અંદર 3rd ચેપ્ટરમાં આવશે. ઇન્ફ્લેશન એટલે પ્રાઇસ રાઇઝ ઇન ઓલ ધ સેક્ટર્સ અથવા તો ઓવરઓલ પ્રાઇસ રાઇઝ થાય જેના લીધે થઈને મોંઘવારી ક્રિએટ થાય, ભાવ વધારો થાય, એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય. એનું સ્ટડી કરવું અને એને આમાંથીને એના એનાલિસિસમાંથીને ઘટાડવું એનું આખું એનાલિસિસ છે એ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કે છે એન્ડ સો ઓન. However, the behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameter and the macroeconomic parameters impact the decision of individual. આ માઇક્રોમાં આપણે એક એકનું સ્ટડી કરીએ પણ એનો ટોટલ કરશું ત્યારે શું થઈ જશે મેક્રો. તો આમાં સિંગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું જે બિહેવિયર છે એ ઓવરઓલ આખી કન્ટ્રીને અસર કરે ને. સમજો કે લોકો સેવિંગ્સ જ નથી કરતા તો આખી કન્ટ્રીમાં કોઈ સેવિંગ્સ જ નથી કરતું તો
તો સેવિંગ્સ નહીં થાય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં થાય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં થાય તો નવા બિઝનેસ સેટઅપ નહીં થાય. એટલે આમનું બિહેવિયર છે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સનું, એ મેક્રો ઇકોનોમિક્સને અફેક્ટ કરે છે. હવે સમજો કે ગવર્મેન્ટે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રિડક્શનની પોલિસી બનાવી, તો માઇક્રો લેવલે જે અનએમ્પ્લોયડ હશે એ બધાને જોબ મળશે. તો આનું બિહેવિયર છે એ આને અસર કરે છે અને આનું બિહેવિયર છે એ આને અસર કરે છે એવું સમજાયું છે. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં શું કીધું? However, the behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameter. એટલે આ છે એ મેક્રોઇકોનોમિક પેરામીટરને અફેક્ટ કરે છે. એન્ડ ધ મેક્રોઇકોનોમિક પેરામીટર્સ ઇમ્પેક્ટ ધ ડિસિઝન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એવી રીતના આ છે એ આને અફેક્ટ કરે છે. આનું બિહેવિયર આને અને આની પોલિસી છે એ આને અસર કરે છે. So here we completed both this topic. Initially we discussed about the economic and non-economic activities, and here with this particular topic we discuss microeconomics and macroeconomics analysis. From next lecture onwards we will discuss about the presentation of information in economics. Economics ની અંદર અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન કઈ રીતના પ્રેઝન્ટ થાય છે, કઈ રીતના બધી એક્ટિવિટીઝ થાય છે, એનું લેક્ચર નંબર 5 થી ડિસ્કશન કરશું. આજનું હોમવર્ક છે તમને ઓલરેડી કીધેલું જ છે કે હોમવર્ક તમારે કઈ રીતના સબમિટ કરવું છે, એટલે એના માટે ફરી ના પૂછશો. આજના લેક્ચરના હોમવર્કની અંદર તમારે ડિફરન્શિએટ બિટવીન ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ સાથે કરવાનું છે, અને ડિફરન્શિએટ બિટવીન માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ અને મેક્રો મેં જે કરી આપ્યું છે એ બંને લખીને સબમિટ કરવાનું છે. બરાબર? બાકી કાંઈ ડાઉટ્સ કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય છો તો તમે ગમે ત્યારે પૂછી શકો છો. અને હોપસો તમને લેક્ચર સમજાતા હશે. ના સમજાતા હોય તો તમે એના રિવ્યૂઝ આપજો, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવો હોય તો પોસિબલી એ ચેન્જીસને આપણે કરી શકીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ક્લાસ.